Assalamu alaikum and good evening to you all. Welcome to the Master Class on OSPE for MBBS Final Year Student, episode number 3. It is organized by SCP Bangladesh Chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. As you already know, it's a program which is designed for the final professional MBBS OSPE examination. Today's class is going to be on Pediatric OSPE. Talking about pediatric, who would be better than the legend of pediatrics himself, Professor Muhammad Amin Mridha sir. He is the Professor of Medicine and Line Director, Medical Education, DGHS. Today's program will be chaired by another legendary professor and a leader and our very own Governor-elect of SCP Bangladesh Chapter, Professor Khan Abul Kalam Azad sir. Sir was a former president of Bangladesh Society of Medicine. As a chief guest, we have another renowned professor of pediatrics, Professor Iffat Ara Shamsad Madam. She is the professor of medicine, Dhaka Medical College. As a moderator with us, we have the young, beautiful, and talented at the same time, Dr. Sarmistha Biswas Madam. She is the associate professor of medicine, Dhaka Medical College. And she is also the secretary to the governor, SCP Bangladesh chapter. During the live session, you can ask topic-related questions on the comment section. We shall try to answer them in the question and answer session, which will start right after the presentation. So, without doing any further delay, let me hand over the session to Dr. Sarmistha Biswas Madam. Dr. Sarmistha Biswas Madam. Thanks, Dr. Prince, for your wonderful introduction. I think nothing much to add here. Honorable Chairperson, respected Chief Guest, and dear students, good evening. As you have heard, this is the third master class of OSPE for the final year students. So let us start the session. With the permission of Mr. Chairperson, may I request our today's speaker, Professor Muhammad Amin Mridha, Professor of Pediatrics, Line Director, Medical Education and Health Manpower Development, Director General of Medical Education. Sir, please. Thank you, Dr. Shamsad, Honorable Chairperson, today's Chief Guest, and my respected student. Assalamu alaikum and very good evening. Our topic is already mentioned that Pediatric OSPE for undergraduate examination. I will talk both English and Bengali as well. Final professional examination, you know that there are several segments: written, OSPE, clinical, oral, and clinical includes the long case and short case. Our objective is we'll say about the basics of OSPE and pediatric OSPE questions. OSPE means that the objective structured practical examination. আমরা যদি বলি যে OSPEটা হচ্ছে যে একটা স্ট্রাকচার হবে, examiner use the predetermined checklist with marking scheme for evaluation. That is why objective, and it is structured because the task is specified as a OL marks. Every student will face the same problem and perform the same task within same time frame. এবং practical এই জন্য যে because the tasks are representative of practical aspect of those faced in the real clinical situation and other than direct patient contact. You know, that is it may be the clinical, but usually the practical one. OSPE is an assessment of format where the clinical competency are assessed. স্টুডেন্টরা যেটা হচ্ছে করতে পারে এটা আমরা হচ্ছে অ্যাসেস করতে চাই ইউনিফর্মলি এবং অবজেক্টিভলি। And OSPE is focusing on the ability to apply the knowledge,
আমরা যেটা শিখি সেটা হচ্ছে সে অ্যাপ্লাই করতে পারে কিনা এবং সে পারফর্ম করতে পারে কিনা প্রসিডিওর গুলো, সেগুলো হচ্ছে অসপিতে আমরা জানতে চাই। ইন্টারপ্রিটেশন অফ নলেজ ইন ক্লিনিক্যাল সেটিং, সে যেটা শিখে সেটা সে ক্লিনিক্যাল সেটিং এ সে হচ্ছে ইন্টারপ্রিট করতে পারে কিনা, এবং সে হচ্ছে ইন্টারাক্ট ইফেক্টিভলি উইথ দ্য পেশেন্টস অর সাইমুলেটেড পেশেন্ট। দুটাই হতে পারে, যে আমরা পেশেন্টের কাছে যে সে হচ্ছে ইন্টারাক্ট করতে পারে কিনা, আর জাস্টিফিয়েবল কনক্লুশন সে ড্র করতে পারে কিনা। যেটা সে শিখে সেটা যদি কনক্লুশন ড্র করতে না পারে, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি সে সিদ্ধান্তে আসতে পারবে না। ওই জন্য অসপিতে আমরা হচ্ছে এটা শেষ পর্যন্ত সে তার কনক্লুশনটা হচ্ছে জাস্টিফাইড কিনা, সেটা যা শিখে সে করতে পারে কিনা। Various competency are assessed in different stations through which the candidate rotates until they complete the cycle. Competency মানে হচ্ছে ability of the students to do the work. সে যেটা শিখে সে করতে পারে কিনা, এটা হচ্ছে কম্পিটেন্সি। এই ইয়েগুলো আমরা হচ্ছে নির্দিষ্ট স্টেশনের মাধ্যমে আমরা জাজ করি। সেটা হচ্ছে সাধারণত আমরা মেডিকেল কলেজগুলোতে আমাদের স্টুডেন্ট বেশি থাকে জন্য আমরা এইরকম সার্কেলেই আমরা করার চেষ্টা করি, সেটা অনেক বড় হয় এবং স্টেশন থাকে 10টায়। সাধারণত হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটে আমাদের স্টেশন হচ্ছে পেয়েটিক্স এর টোটালটাই কিন্তু পেয়েটিক্স এর না। আমরা মনে রাখবো যে অসপি স্টেশনে যে হচ্ছে 10টা স্টেশন থাকে, এই 10টার ভিতরে শুধু 2টা স্টেশন 9 এবং 10 নম্বর স্টেশনটাই পেয়েটিক্স এর, আর সবগুলো স্টেশন থাকে সাধারণত হচ্ছে আর 2টা থাকে হচ্ছে ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালাইড, আর ইন্টারনাল মেডিসিন পিওর ইন্টারনাল মেডিসিনের থাকে অবশিষ্ট 6টা। প্রিন্সিপাল কি? The questions are prepared on the basis of the objective of the course. আমাদের কোনো সুযোগ নাই হচ্ছে কোর্সের বাইরে যাওয়া। টাস্ক এবং স্কিল টু বি টেস্টেড is given to the student in the form of a specific question in a station. কোশ্চেন গুলো একেবারে স্পেসিফিক করে দিতে হবে, এখানে কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকবে না। Each station focus on a testing a particular skill or area of competency. শুধু একটা এরিয়া আমরা হচ্ছে জাজ করব একটা স্টেশনে, এখানে একাধিক হচ্ছে কম্পিটেন্সি জাজ করার সুযোগ নাই এবং করা হয় না। প্রিপারেশন অফ 50% স্টেশন তার মাস্ট নো, আমাদের হচ্ছে যেটা জানা জরুরি, এটা থেকে 50% কোশ্চেন এবং অবশিষ্ট গুলো হচ্ছে 50% গুলো আমাদের সাধারণত জানতে হবে, কিন্তু সেগুলো হচ্ছে গ্রেড ওয়াইজ আমরা প্রশ্নগুলো করে থাকি। চেকলিস্ট ইজ প্রিপেয়ার্ড ইন দ্য অ্যাডভান্স ডিউরিং দ্য মডারেশন অফ কোশ্চেন। চেকলিস্ট গুলো আগেই করা থাকে, এখানে এমন ব্যাস হওয়ার কোনো সুযোগ নাই যে কোনো টিচার যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সেখানে যদি অ্যান্সারটা হচ্ছে একজনকে ফেভার করবে বা ইয়ে করবে, এটা কোনো সুযোগ নাই। চেকলিস্ট বা মার্কিং স্কিম আগে থেকে করা থাকে, যার জন্য হচ্ছে অবজেক্টিভলি কোশ্চেন করা থাকে, এখানে ব্যাস হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। Checklist is prepared by the breaking the skill into a vital component. এখানে চেকলিস্টটা করাও হয়, সাধারণত হচ্ছে তার ওয়েটেজ দিয়ে দিয়ে মার্কিং করা, এইভাবে করা হয় যে কোনটার জন্য কি ধরনের মার্ক দেওয়া হবে। আমরা পরে যখন হচ্ছে এক্সাম্পল দেখব তখন আমরা এই ব্যাপারে আর ক্লিয়ার হব। অল স্টুডেন্ট আর অ্যাসেসড অন দ্য সেম সেট অফ কোশ্চেন্স টু মেক দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইউনিফর্ম and to ensure the standardization. Organization of OSPE সাধারণত আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য যে 2 ধরনের ইয়ে থাকে, একটা হচ্ছে কোশ্চেন স্টেশন আর একটা প্রসিডিওর স্টেশন। প্র্যাকটিক্যালি ওরিয়েন্টেড দ্য কোশ্চেন্স আর আস্ক সিনারিও, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন, ইমেজ, পিকচার, এক্সরে, প্রেসক্রিপশন রাইটিং, এগুলো হচ্ছে কোশ্চেনের ভিতরে থাকে। An answer to be written on a provided sheet. And procedure station, the students are asked to perform a procedure or task, history taking, system examination, and communication skill. এই স্টেশনগুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট ইয়েতে সাধারণত এই স্টেশনটা থাকে না, প্রসিডিওর বা এটা থাকে না। রিকোয়ার্স and observer currently this type of station are not organized in the undergraduate student. আমরা প্রসিডিওর গুলো আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য নয়, কিন্তু
OSPE গুলো সাধারণত কোশ্চেনার স্টেশন এবং প্রসিডিউর স্টেশন। তাহলে প্রসিডিউর স্টেশনটা আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য থাকছে না। চেকলিস্ট ইজ দ্য হার্ট অফ OSPE। এটা যদি চেকলিস্ট যদি না থাকে তাহলে কিন্তু দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ব্যাস। এবং এটা হচ্ছে যে OSPE-র প্রধান আকর্ষণই যে প্রিফিক্সড হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট অ্যান্সার দেওয়া থাকবে, সেটা স্টুডেন্টের অ্যান্সারের সঙ্গে আমরা ম্যাচ করে সে নাম্বারটা পাবে। Competency in the OSPE in the final professional exam, these are data interpreting, the patient studies, laboratory studies, clinical reasoning, formulating the provisional and differential diagnosis, planning of investigations, therapeutic decision making, outline of management, patient education. This may present in the OSPE. Competency not yet in the OSPE, not yet in the MBBS examination. These are the data gathering skill, এগুলো থাকে না। প্রসিডিউরাল, এর আগেও আমি বলছি যে প্রসিডিউরাল স্কিল গুলো থাকে না। ডায়াগনস্টিক and therapeutic, life saving and preparatory, pre-operative, pre-procedural, এই জিনিসগুলো হচ্ছে সাধারণত MBBS ইয়েতে থাকে না। কমিউনিকেশন স্কিলটাও ভার্বাল এবং রিটেন, এগুলো সাধারণত MBBS আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে OSPE-তে থাকে না। কি কি ম্যাটেরিয়ালস? হোয়াট আর দ্য ম্যাটেরিয়ালস উই ইউজড ইন দ্য OSPE? ডাটা, ফটোগ্রাফ, এক্স-রে, ইসিজিটা সাধারণত পেয়েটিক্সের ইয়েতে অংশে থাকে না, এটা সাধারণত মেডিসিনের অংশে ইসিজি থাকে। আর ইনস্ট্রুমেন্টও আমাদের অংশে থাকতে পারে। আর সাধারণত যেগুলো থাকে না MBBS লেভেলে, সিটি স্ক্যান, MRI, সাইমুলেটেড পেশেন্ট বা মডেল স্পেসিমেন, কোন রকম প্রসিডিওর, নেবুলাইজেশন, এগুলো সাধারণত MBBS ইয়েতে থাকে না। Task on the materials for the construction of OSPE station: identification of an instrument, এটা থাকতে পারে, interpretation of X-ray, সিটি স্ক্যান বা ইসিজিটা থাকে মেডিসিনে। সিটি স্ক্যানের ব্যাপারে এখন হচ্ছে এক্স-রে থাকে, ফটো এগুলো থাকে। সিটি স্ক্যান, MRI আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদেরকে হচ্ছে দেওয়া হয় না। সিনারিও, প্রসিডিউর অ্যান্ড ডামি, ইন্টারাকশন উইথ সাইমুলেটেড পেশেন্টস, রাইটিং প্রেসিশন থাকতে পারে। Educational objectives are allocated to a 3 domain. আমরা OSPE সম্বন্ধে কিছু জানলাম যে 3টা ডোমেনের উপরে নির্ভর করে। নলেজটা কি? যে লার্নিং বাই রিডিং, এবং স্কিলটা হচ্ছে লার্নিং বাই ডুইং, যেটা আমরা হচ্ছে করে শিখবো। অ্যাটিটিউড আমাদের হচ্ছে এগুলো অ্যাপ্লিকেশন করার যে ইয়েটা, আমার কেমন করে আমি পেশেন্টের সাথে এই নলেজ এবং স্কিলগুলো আমি ব্যবহার করি, এটা আর কি। এর আগে আমি বলছি যে 50% কোশ্চেন সাধারণত OSPE-তে মাস্ট নো থাকবে। আমাদের যে সিলেবাস আছে এগুলোতেও কিন্তু হচ্ছে ডিজাইন করা আছে যে কোনটা মাস্ট নো এবং ইউজফুল টু নো এবং নাইস টু নো, যে যেগুলো জানা জরুরি সেটা হচ্ছে সেখান থেকেই প্রশ্ন কিন্তু 50% থেকে যাচ্ছে। এটা আমার মনে হয় স্টুডেন্টদের জন্য তেমন দরকার নাই, কিন্তু আমরা যারা হচ্ছে এই OSPE তৈরি করি, এটাকে আমরা হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট বা টেক্সট ম্যাট্রিক্স আমরা বলি, যে সাবজেক্ট ওয়াইজ একটা কোশ্চেন যদি করা হয় যে ইন্টারভিউইং দ্য স্কিল, এটা সিবিএস সিস্টেমে করা হলো, তাহলে কিন্তু ওই সিস্টেম থেকে আর হচ্ছে অন্য কোনো কিছু করার সুযোগ নাই বা আমরা করি না। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে তারপরে এক্স-রে যদি করা হয়, রেসপিরেটরি সিস্টেম, একটা করে সিস্টেম হয়তো শেষ হয়ে গেল, ওই সিস্টেম থেকে আর প্রশ্নগুলো করা হবে না। এই যে করার পদ্ধতি যাতে রিপিটেশন না হয়, এটাকে আমরা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ইয়ে করি। এই ম্যাট্রিক্স যদি না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে সিবিএস সিস্টেম থেকে হয়তো 2টা প্রশ্ন হয়ে গেছে, রেসপিরেটরি সিস্টেম হয়তো 2টা প্রশ্ন হয়ে গেছে। যার জন্য এটা হচ্ছে যারা আমরা প্রিপারেশন করি OSPE, তাদের জন্য অবশ্যই দরকার। আমরা কিভাবে প্ল্যান করি যে একটা OSPE আমরা তৈরি করব কিভাবে? আমরা ইয়ে করি, প্রথমে অবজেক্টিভটা ঠিক করে নেই যে যদি ইসিজি, যেমন মেডিসিনে যদি ইসিজি করতে প্রশ্ন করতে চাই, তো ইন্টারপ্রিট দ্য ইসিজি। ডোমেন কি? নলেজ সম্বন্ধে আমরা হয়তো জানবো। তারপর কন্টেন্ট কি? ইসিজি। আর টাস্ক, ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইসিজি।
the instruction কি আমরা স্টুডেন্টের ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিই, প্লিজ রিড দ্য ইসিজি এন্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। এর সঙ্গে হচ্ছে চেকলিস্ট তৈরি করতে হয় এবং মার্কিং স্কিম আমরা ওয়েটেজ অনুসারে মার্কিং স্কিমটা করে ফেলি। এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে অসপি গুলো কি ধরনের প্রশ্ন অসপি পেডিয়াট্রিক্স এর অসপি গুলো আমরা হচ্ছে দিয়ে থাকি। আমরা এরকম একটা যদি পিকচার এক্সরে দেওয়া আছে, এই এক্সরেটাতে সাধারণত আমি হয়তো দুইটা ইয়েতে এক ইয়েতে দেখাই নাই, কিন্তু যখন হচ্ছে পেডিয়াট্রিক্সে যদি দেওয়া হয় অসপি যখন প্রশ্ন থাকে তখন এক্সরে এবং প্রশ্ন একই ইয়েতে থাকে। এক্সরেতে হয়তো দেখা গেল ফটোগ্রাফের মতো। সাধারণত যদি কম্পিউটার দেওয়া হয় তাহলে কম্পিউটার দেওয়া হলো, আর কম্পিউটার দেওয়া যদি না যায় তাহলে এক্সরে ছবি উঠে দেওয়া হয়। সেই ছবিটা তার নিচেই হচ্ছে এরকম প্রশ্ন থাকে যে প্লিজ স্টাডি দ্য এক্সরে অফ এ 2-year-old boy and answer the following questions. টাইম 5 minutes। তাহলে এরপরেই হচ্ছে প্রশ্নগুলো দেখবো, রাইট ডাউন দ্য 3 রেডিওলজিক্যাল findings in the supplied X-ray. What is your diagnosis? Write down the four other important investigations. After completion of your task, put the answer script in the box. তাহলে এইভাবে আজকে আমি হচ্ছে এই যে এখানে যে এক্সট্রাটা দেওয়া আছে, আমার মনে হয় এক্সট্রাটা দেখে তাহলে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর তাহলে দিতে হবে। দেওয়ার পরে আমি যে প্রশ্নের উত্তর লিখবো সেই প্রশ্নের উত্তরটাই পাশেই আমাদের হচ্ছে রাখার ঝুড়ি থাকে, সেখানে হচ্ছে ফেলে দিয়ে ড্রপ করতে হয়। কেউ দেখা যায় যে হচ্ছে ওই টেবিলের উপরে রাখে বা ইয়া হয়, পরে স্টুডেন্ট যদি আসে সে কিন্তু ওই আগের স্টুডেন্টের উত্তরগুলো দেখে নিতে পারে। ওই জন্য সাধারণত আমরা সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ করি যাতে অন্য কেউ ওই ইয়েটা প্রশ্ন না দেখতে পারে। তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে যে ওই যে এক্সরে হয়েছে 3 রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং সাপ্লাইড এক্সরে যেটা, সেটা আজকে আমি ওর ফাইন্ডিংস বা এটা আমি বলে দিতে যাচ্ছি না, আমি প্রোটোটাইপ দেখাচ্ছি যে এইরকম হচ্ছে প্রশ্নগুলো থাকে। এটা অবশ্যই হচ্ছে আমরা যদি আরেকবার দেখি তাহলে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওয়ার্ডেনিং, কাপিং, ফ্রেইং এগুলো আছে। এটা একটা হচ্ছে রিকেটসের এক্সরে। এই ফাইন্ডিংস গুলো হচ্ছে যদি আমরা লিখি এবং ডায়াগনোসিস কি সেটা আমরা যদি লিখি, তারপরে হচ্ছে কি ইনভেস্টিগেশন করব সেই ইনভেস্টিগেশন গুলো আমরা হচ্ছে জানবো। যেমন যদি রিকেটস যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমরা হচ্ছে ক্যালসিয়াম লেভেল করব, ফসফেট লেভেল করব, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ লেভেল করব এবং এরপরে আমরা ভিটামিন ডি লেভেল আমরা হচ্ছে দেখতে পারি। এই চারটার ভিতরে চারটা দিব। আরো যদি হচ্ছে অন্য যদি রেনাল রিকেটস হয়, এত কঠিন গুলো দেয় না। সাধারণত নিউট্রিশনাল রিকেটস বা এরকম রিকেটসেরই রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস গুলো এক্সরে গুলো আসে এবং আমাদের এরকম প্রশ্ন থাকে। আমরা যে প্রশ্ন করেছিলাম এটা হচ্ছে চেকলিস্ট অথবা অ্যান্সার কি। অ্যান্সার কি দেওয়া আছে, ওয়াইডেনিং, কাপিং, ফ্রেইং, লোয়ার এন্ড অফ দ্য রেডিয়াস আল্লাহ, এবং প্রত্যেকটার জন্য 0.5 into 3, তাহলে 1.5 নাম্বার। ইনক্রিজ ডিস্টেন্স অ্যান্ড ওয়াইড গ্যাপ বিটুইন দ্য এপিফাইসিস অ্যান্ড মেটাফাইসিস, নাম্বার 1 নাম্বার। জেনারেলাইজড অস্টোপেনিয়া 0.5 নাম্বার। তাহলে এইরকম ভাবে যদি তিনটা লেখে তাহলে সে পেয়ে যাবে, এই পাশে যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বার সে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, ডায়াগনোসিস কি, রিকেটস, সে 1 নম্বর পেয়ে গেল। এবং 4টে ক্লিনিক্যাল এই যে ক্যালসিয়াম, ফসফেট, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, ভিটামিন ডি, প্যারাথরমন, এগুলো হচ্ছে যে কোনো এনি 5টা দেওয়া আছে, এর ভিতরে যে কোনো সে হচ্ছে 4টা লিখলেই কিন্তু সে 1 নম্বর পেয়ে যাবে। তাহলে 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, আর এখানে আছে হচ্ছে যে 2.5 নাম্বার, 3 নাম্বার, 3 আর 2 5 নাম্বার। তাহলে প্রত্যেকটা হচ্ছে স্টেশনের ইয়েতে অসপির জন্য 5 নাম্বার পাওয়া যাবে। 10টা স্টেশনের জন্য 50 নাম্বার। তাহলে অসপিতে সাধারণত থাকবে 50 নাম্বারের ইয়ে আর কি, মার্কিং। আরেকটা যদি দেখি আমরা, a 10-month-old child weighing 7 kg has been suffering from acute watery diarrhea for 3 days. On examination, the baby is lethargic and drinking poorly. Answer the following questions. Time 5 minutes.
What is the state of dehydration of a child? What type of fluid will you select to manage the child? Mention the amount of fluid required for rehydration. Mention the duration of rehydration in this case. এইরকম হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন থাকতে পারে নিচে সবগুলোতেই, না থাকলেও আমাদের বুঝতে হবে যে আফটার কমপ্লিশন অফ ইউর টাস্ক পুট দ্য অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট ইন দ্য বক্স। তাহলে 10 মাসের একটা বাচ্চা যে 7 কেজি ওজন, সাফারিং ফ্রম দ্য অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া ফর 3 days, অন এক্সামিনেশন চাইল্ড ইজ লেথার্জিক এন্ড ড্রিঙ্কিং পোরলি। তাহলে কি ধরনের হচ্ছে এই ইয়ে হবে স্টেট অফ ডিহাইড্রেশন? এই ডিহাইড্রেশন গুলো আমরা আগের থেকে যদি জানি যে কি কি থাকলে লেথার্জিক আছে, ড্রিঙ্কিং পোরলি, তাহলে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের হচ্ছে ফিচার আছে। তারপর ফ্লুইড কি সিলেক্ট করব, এরপরে হচ্ছে অ্যান্সার কি দেওয়া আছে। অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া যে উইথ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, মার্কিং কত পাবে সে? 1। এবং অ্যান্সারে কি ধরনের ফ্লুইড লাগবে? কলেরা স্যালাইন এবং রিনজার ল্যাকটেট, যে কোনো একটা ফ্লুইড যদি লাগে সে 1 নম্বর পাবে। এবং টোটাল ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্টস কত হবে? আমরা জানি যে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের জন্য 100 ml পার কেজি করে ফ্লুইড লাগে, 7 কেজির জন্য 700 ml ফ্লুইড লাগবে। তাহলে এটা যদি আমি হিসাব করে লিখতে পারি তাহলে 1.5 সে পাবে। ডিউরেশন অফ ফ্লুইড আমরা মনে রাখবো যে 1 বছরের নিচের বাচ্চার জন্য রিহাইড্রেট করার জন্য 30% ফ্লুইড আমি 1 ঘন্টায় দিব এবং 70% ফ্লুইড আমি দেবো 5 ঘন্টায়। তাহলে এইভাবে যদি আমরা ফ্র্যাকশন করে লিখি তাহলে এই তিনটা ফ্র্যাকশন সে লিখতে পারলে সে 1.5 পাবে। 1.5, 1.53 আর এখানে 2, তাহলে টোটাল হচ্ছে 5 নাম্বার। তাহলে এখানে কিন্তু চেকলিস্ট দেওয়া আছে এবং হচ্ছে অ্যান্সার যে সে যদি লেখে সে 5 এর মধ্যে 5ই পেয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া থাকে, যেমন হচ্ছে যদি এনজি টিউব অনেক সময় থাকে যে প্লিজ সি দ্য সাপ্লাইড ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন, এবং টাং ডিপ্রেসর থাকতে পারে, এরকম হচ্ছে এনজি টিউব, নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব থাকতে পারে। তাহলে সেই টিউবের হচ্ছে দেওয়ার পরে বলবে যে মেনশন দ্য নেম অফ দ্য সাপ্লাইড ইনস্ট্রুমেন্ট, আইডেন্টিফাই করার কথা বলতে পারে। তাহলে যদি যেটা থাকবে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করলাম, মেনশন 3 ইন্ডিকেশন ফর ইটস পেডিয়াট্রিক ইউজ, how you will measure the length of the tube when you will plan to introduce it into the stomach। তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা এরকম করার আগে আমাদের এনজি টিউব হয়তো দেওয়া আছে, সেটারই চাচ্ছে যে 3টা ইন্ডিকেশন কি এবং হচ্ছে কিভাবে লেন্থ আমি মেজার করব, সেই জিনিসগুলো জানতে চাচ্ছে। আমরা অ্যান্সার কিটা দেখি যে অ্যান্সার কি দেখি লেখা আছে, এই যে নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব, সে আইডেন্টিফাই করতে পারলে হয়তো 2 পেয়ে যাবে। এরপরে হচ্ছে যে অ্যান্সার টু এনি 3, যে ফিডিং এর জন্য আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি, মেডিকেশন দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। আমরা জানি যে বাচ্চাদের হচ্ছে অনেক মেডিকেশন গুলো সে বাচ্চা খেতে পারে না, তখন কিন্তু আমরা হচ্ছে এগুলো এনজেটিভের মাধ্যমে ব্যবহার করি। সাকশন দেওয়ার কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ অনেক সময় হচ্ছে আমরা ব্যবহার করি, যদি যেমন পালমোনারি টিউবারকুলোসিস যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ আমরা প্রতিদিন সকালে নিয়ে করতে পাঠাই, জিন এক্সপার্ট করতে পাঠাই, সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অ্যাসেস দ্য ফিডিং টলারেন্স ইন দ্য প্রিটার্ম লো বার্থ ওয়েট বেবি, প্রিটার্ম লো বার্থ ওয়েট বেবিদের যদি যাদের হচ্ছে ফিড টলারেট করতে পারে না, অথবা দেখা যায় যে তারও এখনো ব্রেস্ট ফিডিং এর সে হচ্ছে করার মতো হয়নি, যে সাকিং রিফ্লেক্সটা সেরকম আসে নাই, তাহলে তাকে আইভি ফ্লুইডের পরের অপশনই হচ্ছে এনজি টিউব দিয়ে খাওয়ানো। তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আমরা হচ্ছে ফিডিং এর জন্য ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া হচ্ছে চেক দ্য ব্লাড ইন দ্য গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট, অনেক সময় যদি মনে হয় যে তার হচ্ছে স্টমাকে কোনো হচ্ছে ব্লাড এরকম কিছু আছে কিনা, ইভেন ডেলিভারির পরেও আমরা হচ্ছে এটা এই ইয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি, যে যাদের নর্মাল ডেলিভারি হয় অথবা সিজার সেকশনে কোনো বাচ্চা হতে পারে, হয়তো হওয়ার সময় সে হচ্ছে কিছুটা ব্লাড সোয়ালো করে ফেলেছে, তখন হচ্ছে আমরা এনজি টিউব দিয়ে এটা বের করানোর জন্য চেষ্টা করতে পারি। আর অ্যান্সার 3, যে আমরা কিভাবে হিসাব করব যে মেজারমেন্টটা কিভাবে করব, যে কতটুকু এনজি টিউব আমরা দিব, নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউবটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করবো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে ট্র্যাগাস টু টিপ অফ দ্য নোজ, এই ইয়ারের ট্র্যাগাস থেকে টিপ অফ দ্য নোজ পর্যন্ত আমরা মেপে নিব। এরপরে জিফয়েড প্রসেস, এই লেনটা যতটা হবে এই
পর্যন্ত আমরা সাধারণত ইয়ে করব, অ্যানজিটিউডটা ইন্ট্রোডিউস করব। এটা যদি আমরা লিখতে পারি তাহলে 1.5, এবং আমরা ইন্ডিকেশন যদি 3টা লিখতে পারি তাহলে প্রতিটা 5 নম্বরে 1.5, 1.5 প্লাস 1.5 3 আর প্লাস 2, টোটাল 5 নাম্বার। এরকম একটা ফটোগ্রাফ থাকতে পারে, যে ফটোগ্রাফ আমরা দেখলেই বুঝতে পারতেছি যে লিভ গুলো তার ব্লু হয়ে গেছে সায়ানোসিসের জন্য, টাংটাও সে বের করে রাখছে, যে তাতেও বোঝা যায় যে তার সেন্ট্রাল সায়ানোসিস আছে। এছাড়া হাতের আঙ্গুলগুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে ক্লাবিং আছে। তাহলে একটা বাচ্চা যদি এরকম হচ্ছে সেন্ট্রাল সায়ানোসিস ফিচার থাকে, যে ক্লাবে তার লিভ গুলো ব্লুইশ, তারপরে টাংটা হচ্ছে ব্লুইশ হয়ে আছে এবং ক্লাবিং আছে, এটা যদি এইরকম পিকচার যদি থাকে তাহলে আমরা কি ডায়াগনোসিস করবো। এরপরে আরেকটা ইনস্ট্রাকশন আছে, a 5-year-old boy in this picture has been suffering from the shortness of breath for 4 years. Answer the following questions. Write down 2 abnormal physical sign you see in this picture. What is the most likely diagnosis? Write down 2 complications of this case. তাহলে আমরা মার্কিং স্কিমটা দেখি, সরাসরি বোঝা যায় যে সায়ানোসিস আছে এবং ক্লাবিং আছে। কেউ যদি সরাসরি লেখে যে সায়ানোসিস এবং ক্লাবিং অফ দ্য ফিঙ্গার, ডায়াগনোসিস টেটোলজি অফ ফ্যালার্স বা কনজেনিটাল সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ, এখানে কিন্তু যদি কেউ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ লেখে তাহলে কিন্তু সে 1 নাম্বার পাবে, আর টেটোলজি অফ ফ্যালার্স লেখে তাহলে কিন্তু 2 নাম্বার পাবে। এইভাবে যদি আমরা চেকলিস্টটা তৈরি করি তাহলে একটা স্টুডেন্ট কিন্তু একেবারে সে 2টা অ্যান্সার করে কিন্তু কিছু নাম্বার পাচ্ছে। সে এক্সামিনার চাচ্ছে যে টেটোলজি অফ ফ্যালার্স যদি লেখে সে একেবারে পূর্ণ নাম্বার পেয়ে যাবে 2, আর যখনই কনজেনিটাল সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ সে লিখবে সে 1 নাম্বার পাবে। তাহলে এখানে খুবই মার্কিং করাটা, স্কিমটা করা খুবই জরুরি। অ্যান্সার 3 যেটা ছিল যে এনি 2, যে কি ফিচার থাকে, কমপ্লিকেশন হয়, হাইপারসায়ানোটিক স্পেল হয়, সেরিব্রাল থ্রম্বোএম্বোলিজম হয় এবং সেরিব্রাল অ্যাবসেস, স্ট্রোক, পলিসাইথেমিয়া। এই 5টার মধ্যে সে যে কোনো যদি 2টা লেখে তাহলে 0.5 × 2 সে 1 নাম্বার পেয়ে যাবে। তাহলে আমাদের প্রশ্ন কিন্তু সবগুলো একটু যদি বিচার করা হয় তাহলে বেশ সহজ। এখানে একটা এক্সরে দেওয়া আছে, এক্সরেতে আমরা যদি এটা মনে রাখবো যে একই রকম প্রশ্ন কিন্তু সিনারিওতে যে টপ থাকে, এক্সরেতেও কিন্তু এরকম টপের এক্সরে এরকম কিন্তু থাকবে না, অবশ্যই ভিন্ন থাকবে, অন্য সিস্টেম থেকে থাকবে। এটা আমরা দেখানোর সময় হয়তো এরকম দেখাচ্ছি যে this is the X-ray of 5-year-old boy has been suffering from the shortness of breath for last 4 years. Answer the following question. Write down 2 abnormal radiological findings you can see in this X-ray. আমরা যদি X-ray দেখি তাহলে দেখবো যে অ্যাপেক্সটা হচ্ছে টিল্টেড আপওয়ার্ড হয়ে আছে, এবং আমরা যদি রাইট বর্ডারটা দেখি তাহলে সে হচ্ছে এটা কনকেভ হয়ে আছে। আর লাংয়ের যদি আমরা শ্যাডোটা দেখি তাহলে লাংয়ের শ্যাডোটা আমরা এটা নিয়ে নর্মাল বলতে পারি, কিন্তু কমপক্ষে 2টা তো ফিচার এখানে ভালো মতো বোঝা যায় আর কি। আমরা দেখে নিই যে এটাতে কি দেওয়া আছে, যে অ্যাপেক্স টিল্টেড আপওয়ার্ডস বা অ্যাপেক্স টিল্টেড অ্যাপেক্স আপওয়ার্ড হবে এটা, কনকেভ পালমোনারি কোনাস, বুট শেপেড হার্ট। বুট শেপেড হার্টের সাইডটা কিন্তু হচ্ছে অ্যাপেক্সটা উপরে ওঠার যাওয়ার জন্য এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হওয়ার জন্য এটা কিন্তু বুট শেপেড হার্ট হয়ে গেছে, এবং অলিগেমিক লাং ফিল্ড। আমরা মনে রাখবো যে এখানে যদি আমরা উপরের 3টার মধ্যেও যদি লিখতে পারি, অলিগেমিক লাং ফিল্ড যদি কেউ মনে নাও করে তাহলেও কিন্তু এখানে আমাদের নাম্বার সে পেয়ে যাবে। অ্যান্সার কি? টেট্রোলজি অফ ফ্যালার্স। এবং এর কি কমপ্লিকেশন হয় এখানে আবার যেহেতু এক্স-রে সঙ্গে আসছে যে হাইপারসায়ানোটিক স্পেল হতে পারে, সেরিব্রাল থ্রম্বোএম্বোলিজম হতে পারে, সেরিব্রাল অ্যাবসেস হতে পারে এবং স্ট্রোক, পলিসাইথেমিয়া হতে পারে। আরেকটা দেখি, এই 9-year boy came with the complaints of gradual pallor and history of repeated blood transfusion since 2 years of age. He had pallor and hepatosplenomegaly. Study of the X-ray of skull of this child and answer the following questions. আমার মনে হয় পরে ইয়েটা আছে এক্সরে,
তাহলে এইরকম এক্সরে দিয়ে যদি ওরকম ইনস্ট্রাকশন যদি থাকে যে প্লিজ read the x-ray of skull of this child and answer the following question, তাহলে আমি এর নিচের কোশ্চেন গুলো আমি কি write down the 3 abnormal radiological findings you can see in this x-ray. What is the most likely diagnosis? Write down the 2 other laboratory investigation to reach the diagnosis. আমরা এরকম যদি দেখি তাহলে দেখা যায় যে দুইটা যে ডিপ্লয়েড স্পেসের মাঝখানে ওয়াইড হয়ে গেছে এবং হিয়ার অন এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স হয়েছে। এই জিনিসগুলো আমরা লিখতে পারি যে থিনিং অফ দ্য আউটার কর্টেক্স, ওয়ার্ডিং অফ দ্য ডিপ্লয়েড স্পেস, হিয়ার অন এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স, এই দুটার মধ্যে এই তিনটার মধ্যে আমরা দুইটা যদি লিখি অথবা তিনটাই লিখি তাহলে 3 নম্বর পেয়ে যাব। আর ডায়াগনোসিস কি? থ্যালাসেমিয়া, হেরিডিটারি হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া মেজর, হিমোগ্লোবিন ই বিটা থ্যালাসেমিয়া, যে কোনো একটা যদি লেখে তাহলে সে হচ্ছে 1 নম্বর পেয়ে যাবে। ইনভেস্টিগেশন কি করব? সিবিসি উইথ ফিল্ম, হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস, এই দুটা ইনভেস্টিগেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে সিবিসি উইথ ফিল্ম যদি লিখি এবং হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস তাহলে দুইটা লিখলে সে 1 নম্বর পেয়ে যাবে। A 4-year-old boy, আরেকটা আমি বলতেছি, weighing the 11 kg, present with cough and respiratory distress for 5 days. Her weight was 92 centimeter. Please answer the following questions. এরকম প্রশ্ন থাকে, 4 বছরের বাচ্চা 11 কেজি ওজন, প্লট দ্য অ্যান্থ্রোমেট্রিক ভ্যালু অন দ্য সাপ্লাইড গ্রোথ চার্ট। এরকম ভাবে দিয়ে যে আমরা একটা গ্রোথ চার্ট কিভাবে ব্যবহার করি এবং সেখানে কিভাবে প্লট করা হয়, এই প্লটিং করা এবং জে স্কোর ক্যালকুলেট করা আমরা প্রত্যেকটা হচ্ছে স্টুডেন্টকে আমরা শিখাই যে জে স্কোর কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করি। এটা প্রত্যেকে শিখতে হবে যে অবজার্ভড ওয়েট মাইনাস the expected weight divided by 1 standard deviation. 1 standard deviation বের করার আবার হচ্ছে নিয়ম আছে, যে values in 50th centile minus values in 3rd centile divided by 2. এই যে ভ্যালুটা হলো সেটা যদি আমরা বসায় দিই তাহলে সাধারণত যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের স্কোরটা আমরা পাই। এবং এটা আমার মনে হয় পেডিয়াট্রিক্স এর যখনই ক্লাস হয় তখনই শেখানো হয় এবং এটা সহজ একটা অথচ ভুল করে সবাই। যে এরকম হচ্ছে গ্রোথ চার্ট দেওয়া থাকে এবং এই গ্রোথ চার্টে সাধারণত যে তার 11 কেজি ওজন, আমরা যদি দেখি যে লেফট সাইডে যে অ্যাক্সিস আছে সেখানে দেখা যাবে যে 11 কেজিতে আমরা হচ্ছে প্রথমে হাত দেব এবং ওটা হচ্ছে তার বয়স অনুসারে অথবা যদি থাকে যে তার হাইট কত, হাইট যদি দেওয়া থাকে তাহলে হাইট অনুসারে এখানে 92 সেন্টিমিটার, 92 সেন্টিমিটার, 92 সেন্টিমিটারে তার ওয়েট 11 কেজি। এই যে এখানে আমরা হচ্ছে প্রথমে ডট দিয়ে আমরা পাশে লিখে দিতে পারি যে 92 সেন্টিমিটার 11 কেজি। তাহলে এটা হচ্ছে কত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নিচে, এটা বের করে আমরা সাধারণত ক্লাসিফিকেশনটা করব। যদি -3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশনের মধ্যে পড়বে। প্লটিং অন দ্য সাপ্লাইড গ্রোথ চার্ট পরীক্ষার ভিতরে সাপ্লাই করা থাকবে এবং আমরা ওখান থেকে সাধারণত জেড স্কোর বের করে তার পরবর্তী সময় আমরা এটা ডায়াগনোসিস করব। যেহেতু এটা -4.1 স্ট্যান্ডার্ড জেড স্কোর 4.1, কাজে ডেফিনেটলি পাওয়া যাচ্ছে -4.1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তাহলে যখনই লেস দেন -3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যখনই হবে তখন এর ডায়াগনোসিস হবে যে সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই স্কোরে তার সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন ডায়াগনোসিস। তাহলে 3টা প্রশ্ন, একটা হচ্ছে যে ওরকম গ্রোথ চার্টের সাধারণত প্লট করতে দেওয়া থাকে, তাহলে আমরা প্লট করব। কোনো সময় এমনও প্রশ্ন থাকে যে WHO জে স্কোরিং এর একটা গ্রোথ চার্ট আছে, ওই গ্রোথ চার্টে যদি বলে যে -4 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কোথায় পড়বে তাহলে এটা সহজ। ওখানে গ্রোথ চার্টের কিন্তু ওই ভ্যালুগুলো রাইট সাইডে দেওয়া থাকে, ওখান থেকে আমরা ওটাতেও প্লট করতে পারবো। আর ডায়াগনোসিস আমরা মনে রাখবো, যদি লেস দেন -3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হয় তাহলে সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন হবে। এখানে এই বাচ্চাটার জন্য ডায়াগনোসিস যে সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন, এটা ডায়াগনোস করলে 1 এবং ওই ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে 2 এবং প্লটিং করতে পারলে হচ্ছে 2। এইটা টোটাল 5। আমরা
ভালো করে মনে রাখবো, এটা সহজ প্রশ্ন কিন্তু অনেকেই ভুল করে। আমার মনে হয় যে এরকম পেডিগ্রি গুলো খুব কম ব্যবহার করি আমরা এই আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য। তবুও যেহেতু একটা আছে, এরকম থাকতে পারে যে ফার্স্ট জেনারেশনে আমরা জানি না যে কি, সেকেন্ড জেনারেশন থেকে আমরা জানতে পারতেছি যে এই যে সিম্বল গুলো, যে রাউন্ড, এটা মাদার মিন করে, মানে ফিমেল, এবং মেল হচ্ছে যে ফাদারকে মিন করে সাধারণত স্কোয়ার দিয়ে। এখানে যদি দেখা যাচ্ছে যে মার ইয়েতে সাধারণত ক্যারিয়ারের ইন্ডিকেট করা আছে, যে রাউন্ডের মাঝখানে হচ্ছে ভরাট যে ডট দেওয়া আছে, মিনস দ্য ডিজিজ আছে, কিন্তু সে হচ্ছে প্রকাশ পায় না, ক্যারিয়ার। আর ফাদার কোনো হচ্ছে ডিজিজ না। এদের মিটিং এর পরে, ফাদার মাদারের পরে তাদের যে অফস্প্রিং হয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে 3টা মেয়ে এবং হচ্ছে 3টা ছেলে। তার ভিতরে হচ্ছে ক্যারিয়ার, দেখা যাচ্ছে মেয়েরা সবাই ক্যারিয়ার, আর ছেলেদের মধ্যে কিন্তু 2টা ভালো এবং একজন হচ্ছে ডিজিজ। তাহলে যদি ফিমেল যদি ক্যারিয়ার হয় এবং হচ্ছে মেলরা যদি সাফারার হয়, এবং পরবর্তী জেনারেশনেও যদি আমরা দেখি, তাহলে একইভাবে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলোতে ছেলেদের মেল আর সাফারার আর ফিমেল আর ক্যারিয়ার। তাহলে এটা কি ধরনের হবে পেডিগ্রি? এরকম দিয়ে সাধারণত প্রশ্ন থাকে এরকম, প্লিজ স্টাডি দ্য পেডিগ্রি অফ 2 years old boy and answer the following given question. Who are the carrier in this pedigree? যে তখন লিখতে হবে যে সাধারণত ফিমেল আর দ্য ক্যারিয়ার, আর তারপরে হচ্ছে সাফারার কে, মেল আর দ্য সাফারার। কোশ্চেন এভাবে দেওয়া আছে, এবং এটা হচ্ছে কি ধরনের, রাইট ডাউন দ্য মোড অফ ইনহেরিটেন্স। মোড অফ ইনহেরিটেন্স মনে রাখবো যে এটা তাহলে যদি হয়, তাহলে এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ মোড অফ ইনহেরিটেন্স, এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ 1.5, এবং গিভ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য 3 ডিজিজ অফ এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ: হিমোফিলিয়া, ডুচেনি মাসকুলার ডিস্ট্রফি, বেকার মাসকুলার ডিস্ট্রফি, এবং G6PD ডেফিসিয়েন্সি, অ্যালপোর্ট সিনড্রোম, ফ্রাজাইল এক্স সিনড্রোম। এগুলো অনেকগুলো আছে, এগুলোর মধ্যে আমরা যে কোনো 3টা যদি নাম লিখতে পারি, তাহলে পয়েন্ট এখানে হচ্ছে মার্কিং স্কিম করে দেওয়া আছে, সেই অনুসারে আমরা নাম্বার পেয়ে যাব। এইরকম ফটোগ্রাফ অনেক সময় থাকতে পারে, দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে ওরাল পেরিওরাল এক্সকোরিয়েশন হয়ে গেছে, ব্ল্যাকেনিং হয়ে গেছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে তার টোটাল শরীরেই হচ্ছে র্যাশ, ব্ল্যাকিশ প্লেকের মতো হয়ে গেছে, যে আইগুলো তার হচ্ছে আয়ের এখানে হচ্ছে সাধারণত চেঞ্জ হয়ে গেছে। প্রশ্ন এরকম থাকতে পারে, প্লিজ স্টাডি দ্য ফটোগ্রাফ এন্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। ডিসক্রাইব দ্য র্যাশ with distribution. If the patient has recently been started on a treatment of epilepsy, what do you think that the diagnosis is? যে এপিলেপসির ওষুধগুলো যদি করে, বিশেষ করে যে কার্বাজিপাইন যেটা খায়, তাতে কিন্তু সাধারণত এরকম হচ্ছে ড্রাগ রিঅ্যাকশন হয়, এবং এগুলোতে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম হয়ে এরকম পরিবর্তন হয়। এগুলোতে সাধারণত এক্সটেন্সিভ কন্ট্রেন্ট ম্যাকুলার র্যাশ যদি থাকে, তাহলে 1 নাম্বার পাবে। ওভার দ্য ট্রাঙ্ক, ফেস এবং কোন কোন জায়গাতে আছে সেগুলো সম্বন্ধে জানতে চাইছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন জায়গাতে আছে। ম্যাকুলোকিউটেনাস জাংশন, যে মিউকোকিউটেনাস জাংশন যেখানে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই র্যাশ গুলো বেশি হয়েছে, চোখে হয়েছে, মুখে হয়েছে। তাহলে ডায়াগনোসিস কি? স্টিভেন জনসন সিনড্রোম। আমাদের হয়তো এত শক্ত ওই প্রশ্ন নাও থাকতে পারে, মনে রাখা লাগবে যে আমরা যদি রিকেটসের এক্সরে, টপের এক্সরে, স্কারভির এক্সরে, এইগুলো যদি আমরা পড়ি, যদি জেনে যাই, তাহলে কমপক্ষে পেডিয়াট্রিক্সে যে কোনো একটা পাওয়া যাবে। আর যদি ম্যালনিউট্রিশনের যে প্রশ্নটা আমি বললাম, এটা প্রায় পড়ে, যে এই যে গ্রোথ চার্টের যে প্রশ্নটা, এগুলো মাঝে মধ্যে আসে। এবং ডিসকন্টিনিউশন অফ ওপেনিং ড্রাগ, কি ম্যানেজমেন্ট হবে? প্রথমে যে ড্রাগটা খাচ্ছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া লাগবে, এবং সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেওয়া লাগবে। এরকম একটা ছবি ফটোগ্রাফ সাধারণত আসতে পারে, দেখা যাচ্ছে যে ওয়েভিং অফ দ্য নেক, যে ফিচার, এরকম বাচ্চা আমরা যদি আগে না দেখি, তাহলে কিন্তু সাধারণত আমরা করতে পারবো না। লো হেয়ার লাইন হয়ে আছে এবং শর্ট নেক, এরকম যে দেখা যাচ্ছে যে নিপুল ওয়াইডলি স্পেসড, এবং মনে হচ্ছে যে সেল লাইক সমান একটা হচ্ছে চেস্ট,
এরকম যদি হচ্ছে ইয়ার ছবি যদি থাকে, তাহলে হোয়াট ডু সি ইন দিস ফটোগ্রাফ, আগে না দেখলে কিন্তু কেউ এটা পারার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য এই ছবিগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, এবং পেডিয়াট্রিক্স এর যারাই হচ্ছে ক্লাস নেয় এই ছবিগুলো দেখায়। হোয়াট ইজ দ্য likely diagnosis, write down the chromosomal pattern of this girl, write down the common heart defect in this case, bilateral webbing of the neck, টার্নার সিনড্রোম, এবং এটা যদি আমরা ক্যারিওটাইপিং করি তাহলে এরকম হচ্ছে একটা ক্রোমোজোম সাধারণত অ্যাবসেন্ট থাকে, যে 45X0। এখানে আমরা এটা যদি লিখতে পারি তাহলে 1 নম্বর পাবো, এবং কোয়ার্টেশন পাওয়াটা কমনলি থাকে সাধারণত টার্নার সিনড্রোমে। ওভিএস যেটা দেখা গেছে সেই ফাইন্ডিংসটা এখানে চাইছে, এবং সবসময় এক্সামিনার চায় যে যেটা স্টুডেন্টরা পারবে এবং হচ্ছে স্টুডেন্টরা ওভিএসলি দেখতে পারবে ফটোগ্রাফে, সেই প্রশ্নগুলোই উত্তর আমরা চাই। এখানে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে একটা বাচ্চা হচ্ছে তার হচ্ছে প্রোট্রুডেড টাং, প্রোট্রুডেড টাংকের সরাসরি বোঝা যাচ্ছে। আর অন্য কিছু না বোঝা গেলেও আমরা যদি থিক লিপ এটা আমরা বলতে না পারি যে টাংটা যদি আমার প্রোট্রুডেড হয়ে আছে এবং হচ্ছে তার ঠিক টাং হয়ে আছে, এটা আমরা বলতে পারবো না। নেম দ্য 4 ইম্পর্টেন্ট ফিচার you observed in this photograph. What is the most probable diagnosis? Enumerate the 3 investigations that will help you to achieve the diagnosis. How you will treat the patients? এই ইয়েগুলোর আমরা আগে থেকে যদি করি যে অন্য বাচ্চার তুলনায় কিন্তু ফেসিসটা হচ্ছে কোর্স, এবং প্রোট্রুডেড টাং ছিল, ডিপ্রেসড নাসাল ব্রিজ ছিল, শর্ট নেক ছিল, ডায়াগনোসিস কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম। আমরা কি ইনভেস্টিগেশন করব, যে FT4-THS লেভেল, আল্ট্রাসোনোগ্রাম থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এবং এক্সরে অফ দ্য নি জয়েন্ট, এগুলো। তবে আমরা যদি হচ্ছে FT4-THS লেভেল এই থাইরয়েড হরমোন যদি করি এবং ইটিওলজি জানতে চাই, সেক্ষেত্রে আল্ট্রাসাউন্ড করার প্রয়োজন পড়ে। আর এক্সরে যদি আমাদের যদি কোনো দেখা গেল যে FT4-THS লেভেল উপজেলা লেভেলে হয় না, তাহলে কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা এক্সরে করলেও অনুমান করতে পারি যে আমরা জানি যে লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিমার এবং আপার এন্ড অফ দ্য টিবিয়ার এই যে এপিফাইসিসটা সাধারণত 36 উইকস জেস্টেশনাল এজের পরপরই আসে। এটা যদি অ্যাট বার্থে একটা টার্ম বাচ্চা যদি হয়, তারপরেও যদি এই এপিফাইসিস যদি অ্যাবসেন্ট থাকে, তাহলে দিস ইন্ডিকেট দ্য চাইল্ড ইজ সাফারিং ফ্রম দ্য কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম। ট্রিটমেন্ট কি? লাইফ লং থাইরক্সিন। আমার মনে হয় এই ইসিজির ব্যাপারে আমাদের একটা ইসিজি এখানে আছে। ইসিজিটা যেহেতু মেডিসিনে থাকে, আমি তবুও এখানে বলে দিতে চাই যে পেডিয়াট্রিক্স থেকে আমাদের ইসিজি সাধারণত আন্ডার গ্রাজুয়েটে দেয় না, মেডিসিন থেকে সাধারণত থাকে। এখানে এরকম ইসিজি যদি মেডিসিন থেকে থাকে, আমার মনে হয় এগুলো কমনলি প্রশ্ন থাকে যে রেট কিরকম, রিদম কি ধরনের, এরকম থাকে। তবে পেডিয়াট্রিক্সে যদি হয় তাহলে অনেক সময় জানতে চাবে যে এইরকম এক্সরে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, ইসিজি কোন ডিজিজে পাওয়া যায়, এটা অনেক সময় থাকতে পারে। তো যেহেতু আমাদের পেডিয়াট্রিক্স এরকম থাকে না, কাজে এটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নাই। তবে তবুও আমরা জানি যে রেট এটা মেডিসিনেরও দরকার হয়। সহজে আমরা মনে রাখবো যে লার্জ স্কোয়ার, যে 301 মিনিটে 300 লার্জ স্কোয়ার গুলো ক্রস করে। তাহলে যে আমরা যদি যে আমরা কিভাবে হচ্ছে রেটটা কাউন্ট করব, এটা সাধারণত মনে রাখবো যে যদি কিউ অথবা পিপি যদি এটা একটা দুটা যদি কত ঘর পার করছে, এটা যদি আমরা হচ্ছে জেনে দেখি যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে 3টা ঘর পার হয়েছে, তাহলে 300 ইন্টু ডিভাইডেড বাই 3, তাহলে এটা হার্ট রেট সাধারণত 100 হবে এবং রেগুলার আছে। তাহলে রেগুলার স্টেপ আমরা লিখবো, এবং কোন পেডিয়াট্রিক্স এর হচ্ছে কিসে এরকম ধরনের ইসিজি পাওয়া যায়, সেটা এটা যদি আমরা দেখি, তাহলে কিন্তু রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ফিচার আছে, যে কিউটা নিচের দিকে গেছে, পিটা উপরের দিকে চলে গেছে, অ্যাপ্রোচ টু ইচ আদার, সাধারণত রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। এটা সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের যে এটোলজি ফেলার্স এর রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকে, অ্যাট্রাল সেপ্টাল ডিফেক্ট, পালমোনারি স্টেনোসিস, এগুলো থাকে। আমার মনে হয় যে পেডিয়াট্রিক্স এর এরকম ইসিজি যদি কঠিন মনে হয় না জানাই ভালো, তবে মেডিসিনের গুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আমার মনে হয় আমি শেষের দিকে চলে আসছি।
আমি একটু তাড়াহুড়া করে বলছি, তবে আমি অনেকগুলো দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি। এই স্লাইড গুলো বা ইয়েগুলো আমি একা এটা করে নাই, আমি অ্যাকনোলেজ করতে চাই যে তাহমিনা ম্যাডাম এবং প্রফেসর ইফাত শামসাদ এখানে আমাদের শেয়ার করছেন এবং এই ইয়েগুলো তৈরি করার জন্য আমাদেরকে হেল্প করছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, sir, for your amazing presentation. Now it's time for the very awaited question and answer session. These are the questions that you asked in the comment section during the live session. I apologize first that we cannot answer all of the question because the time is short, but we'll try to answer as much as possible. So, without doing any further delay, let me hand over the session to Shamsad Biswas madam to start the question and answer session. Shamsad Biswas madam. Thanks, Dr. Prince. So, sir, our first question was asked by a fifth-year examinee. What are the important instruments that may be given in pediatric OSPE exam? Sir, what are the important instruments that may be given in pediatric OSPE exam? আমার মনে হয় আমি ম্যাক্সিমাম গুলো তো ইনস্ট্রুমেন্ট যদি আমরা বলি তাহলে আমার মনে রাখবো যে ইনস্ট্রুমেন্টের ভিতরে আমাদের ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক টিউব আমি এটা দেখাইছি, তারপরে হচ্ছে সাধারণত টাং ডিপ্রেসার এটা অনেক সময় থাকে, তারপরে হচ্ছে অরোস্কোপ থাকে। এই তিনটে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে এলপি নিডিল এবং হচ্ছে বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন নিডিল এই 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 কয়েকটার ভিতরে আমাদের সাধারণত ইয়ে থাকে আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য। Thank you, sir. So the second question. Yes, Sarmistha. Sure. Yeah. Yes, I ma'am. like to add some other instruments also, which are very much common for our students. That's the bullet set. One is the bullet set. Another thing is the ambo bag. So, and sometimes we'll give the measuring tape. যেটাকে আমরা বলি যে আমাদের স্বাস্থ্য আইএমসি এর একটা মেজারিং টেপ আছে, the other instruments Shaki's tape, and the other instruments like the tube, LP needle, bone marrow aspiration needle. So these are the common needle instruments usually given in the pediatric OSPE. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, sir, our second query is, which micronutrients should be advised in acute phase of protein energy malnutrition? Sir, which micronutrients should be advised in acute phase of protein energy malnutrition? Thank you for question that for acute malnutrition will provide the micronutrients are potassium, magnesium. Potassium, magnesium, these are two micronutrients we'll give. Thank you, sir. Thank you, sir. So our third question was, what OSPE question may be given from EPI schedule? What OSPE question may be given from EPI schedule? Straightforward, the EPI schedule. Okay. EPI schedule is the, you say the I name like of to respond here because I like Amin Bhai. Sure. Sarmistha, Yes, I ma'am. like to respond here. Yes, ma'am. The EPI schedule is a knowledge. So in OSPE station, usually we like to assess our attitude and as well as the skill. So knowledge that is the EPI schedule is a knowledge. It usually assessed in the written exam. So EPI schedule is usually not given in the OSPE. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I think that the examinee, he has got the answer. So our last question is, one of our examinee asked, she was quite anxious, can there be any procedural station in pediatric OSPE? At present, there is no option to give the
procedure station in the from on behalf of pediatrics, because the we'll get only the two station number 9 and station number 10. So in these two stations, we'll provide the data or photograph or scenario. These are the common station. Procedural station is not included in the undergraduate student. Thank you, sir. I think she will be assured now. So here is the end of our question and answer session. Thank you, sir, for your very much appropriate and useful presentation. I think it will be quite useful for the examinees. So today we have got as the chief guest our dear smiling ma'am, Professor Iffat Shamsad, Professor of Pediatrics, Dhaka Medical College. May I request our dear ma'am to say a few lines about her program. Ma'am. Thank you. Respected chairpersons, moderator, learner speaker, as well as our host. Actually, this is the month of our independence, and day after tomorrow is the 7th March. So that was one of the important milestones. Today, the session is on the Pediatric OSPE on pediatrics, and our learned professor, Dr. Muhammad Amin Mridha, which is my very good colleague, shows all the examples usually given in the pediatric OSPE. I assured the students that we have only 2 stations, and we try to give which the Amin mentioned that we divide our syllabus into 3: must know, useful to know, and the nice to know. As we have only 2 stations, always we try to give OSPE from the must know part of the syllabus. So you should not worry about it. This is very easy. And regarding the quality, this is the quantity and the syllabus of the OSPE. And we know the OSPE has the question OSPE, question stations, as well as the procedural station. At this present situation, we usually not given the procedural stations. So we give the question stations. And what are those? All question stations has the material. And based on this material, we have some questions. And what are those materials? The materials are instruments, materials sometimes X-ray, materials are photo by picture, or materials some data. And these data are lab data or the clinical data, which we give in the form of scenario. Suppose we have a question that 24 months probably, old baby with 15 kg and profuse diarrhea and vomiting. The question is that some data, that is the clinical data. And in OSPE station, we sometimes we give some clinical data, and we assess your observation, your performance, and your data gathering skill, your decision making skill. Those the words are very tough one, but it is you are very much oriented about this. What is the diagnosis? You what is the treatment you will give? The work tasks are very easy, though the words are clumsy and old one. So this is the and lab data skill. Suppose
you will be given. We will give you a lab data of nephrotic syndrome. This is the urinary findings and what is your diagnosis. Then you can make a diagnosis very easily, or we can give a data of leukemia. Blood cell count is very high. Then you can easily make it, the diagnosis is leukemia. So this is the data interpretation. Alamin, Professor Alamin showed you on X-ray, OSPE on X-ray, OSPE on photographs, and OSPE on the photographs and other things, instruments. So I said the OSPE of pediatrics on its station, and it is from the Maskno, and there is the procedure station. So it is very easy to learn. Don't worry. Thank you to all. Thank you, ma'am, for your amazingly inspiring words. So, dear students, we are almost at the end of our session. And in today's session, our chairperson is not only a legend of medicine, he is our mentor, teacher, and guide. May I request Professor Abul Kalam Azad, Governor-elect Designy, ACP Bangladesh Chapter, and also the former President, Bangladesh Society of Medicine, to conclude the session. Sir. Thank you. Thank you, Dr. Shamsad, Dr. Prince, and our chief guest, Professor Dr. Iffat Shamsad, an educationist, academician, a clinician, and a very renowned professor who is present here today. And also, definitely, she is related to this exams for many years. And also, construction of OSPE is one of the important tasks what she maintained over the years. So definitely her presence was very useful for the students. I like to give thanks to Professor Dr. Iffat Shamsad. And also present here is Professor Dr. Muhammad Alamin Mridha. Dr. Muhammad Alamin Mridha, since his very childhood, for many years when he began his career with me, he was there with me and we together worked in the same world. He was a very, very kind soul, having a very, very large heart for working for the teachers and his respect to the teachers. And whenever he used to learn a sentence, it means he used to say that I'm learning, so it is from you. So it was being seen in the past. And Professor Alamin Mridha is one of such persons who is called here to deliver a lecture on pediatric OSPE. For all these reasons, I'd like to convey my regards to the Honorable Governor SCP Bangladesh Chapter, Professor H.A.M. Nazmullah San, His Excellency, who is not a real teacher only, but he knows how to gather the best possible teachers and how to impart their experience along with the knowledge to the students. The way that is being done here under the guidance of Professor H.M. Nazmullah San, truly speaking, it was never thought earlier in the early days. And so I do believe and understand things are becoming very easy. And the students, the way Professor Alamin Mridha talked on the OSPE stations with practical compilations, it means something very special for me. And during my studentship, I never found a teacher like this one. I never got a training like this one. We had to go to the exam hall blindly. During my time in medicine, there was a part called practical, and there was urine examination,
there was temperature chart, there was a prescription. Still, I remember the practical part, and I do confess that at the time we were not very serious about the practical examination, and we don't know what we did in the practical examination, how much we got in the practical examination. All our concern was about the clinical examination, the clinical part. The students went and they failed in the clinical examination in our time. So that was the most horrible experience for a student in the clinical part. So to talk about the OSPE stations, the practical, and the Professor Amin Mridha, he explained every part of OSPE, objective, structured, practical examination. It's a part of the assessment. And this assessment is being done to help the student that how he will practice medicine and pediatrics in his career. So, Professor Amin Mridha, he mentioned every detail of the station. But I want to say in one sentence that the practical, this OSPE, it means that when you start talking to a patient, you talk to the patient properly, that may be a part. You examine the patient, that may be a part. You investigate the patient, that may be a part. You manage the patient, that may be a part. Some theoretical portions will be there, which definitely will cover must know, useful to know, and nice to know. Those components will come maybe in the same question, maybe in different questions. These may be related to the real patient, or it may be related to photographs or something different. So a component is there. And it's a very common thing that we practice in X-rays, we practice in ECGs. Those are the things which are given in the undergraduate level, along with some common instruments. But in the post-graduation, the things are quite different. CT scan, MRI, along with so many other things are given in the postgraduate examination. So it's a very important component. If the students, they can answer the OSPE questions properly, and there is a possibility that every student can get complete 50 marks from the OSPE station. And in medical professional assessment components, and there is no other area where you can get the full marks. And the teachers, they have to give because it is structured. And the same marking system is followed for every student, and it is there in the checklist. So the student can get 50 marks. Previously it was 100 marks, now it is 50 marks. So it's a very important area where the students can ensure a very good result, combining these marks with the other marks. So that is important because all those will be combined together to give you a complete result in medicine. So this very important area, and after so many years, when I was involved along with Professor H.M. Nazmul Hassan for our this OSPE formulation in our setting, and we too were there for so many years. We did this work, and also in the post graduation in FCPS, we together were there. So we understand that students can do very much good, but very much in the they can improve the situation and to improve his own knowledge what he gathered and to show that he knows the things. So this is a very wonderful class, what I would say. And as I came to know that so many students registered their names to attend the class, I'm so happy. And so this knowledge doesn't know any boundary. Knowledge doesn't know any person. Knowledge doesn't know any organization. Knowledge doesn't know, but it requires your very sensible your touch of the teachers and the organizers. So SCP chapter is doing the job very soothing
touch to the students for helping them to come out as a very good clinician in the future and a very good doctor who can talk to the patient properly, who can explain the things what are occurring in the patient by examining the patient physically and also by doing the investigations as required and managing the patient properly. So these are the components that are there in the OSPE. So for the students to inform them in BCPS for FCPS examination, the oral examination is over. It is not there anymore, and you have to go for 5 stations of interactive oral sessions. So it means what? That practical is very much more related to the exam or assessment. So that is very important for the students. So I believe that this type of sessions will help the students, and I do expect this type of sessions more and more for the students. And I love to say that I was very happy to see all these teachers together here. And always after attending this session, I pay my highest regards, respect, gratitude, thankfulness to the teachers who are present in this meeting. And all this are arranged by our very capable governor. So I like to say salute to Mr. Governor and Dr. Shamsad and Dr. Prince and my very lovely Madam Professor Dr. Iffat Shamsad for her kind presence, and definitely Dr. Muhammad Amin Mridha, who is still a child to me when he sits beside me, when he talks with me. I was his assistant, his first mentor in clinical class in medicine. So, and the way he treated me in the past, he even he cooked for me when I was hungry. Sir, thank you, sir. He used to cook for me. That he cooked for me, I took that rice and everything. So such a person, whenever you see such a person, definitely, first of all, the knowledge is important. But secondly, it will remind you some important memories which never grow old. Those are sweet. And when you see these personalities, it becomes sweeter, sweeter, sweeter. No honey in the world is sweeter than this type of memories. And you can recapitulate these memories once again, and once again. This will never grow older. Thank you, Professor Amin Mridha. In front of everybody, I said, and it was a wonderful time what we passed in northern Bangladesh at the time. So with these few words, I like to give thanks to everybody again, all my participants. And I did not see the name of other teachers. So definitely my respect to the teachers who are present in the session, all the experts who are present in the session, and definitely will become our teacher in the future. Because when we'll grow old, they will be our teachers, they will treat us. So the future experts are there. So again, my respect and salam to everybody. Thank you very much. Good night. Assalamu alaikum. Sadly, we have come to the end of today's program. We have learned so many important things about pediatric OSPE from Sir today. It will definitely help us to get maximum number in the final professional OSPE examination, especially in the pediatric part. Many thanks to the speaker, the chair, the special guest, and last but not the least, the moderator ma'am for managing time for this program from their very busy schedule. I would like to thank all the audience who were with us throughout the event, especially those who asked very interesting questions. Hope you got your answer. If you joined late or couldn't see the whole program, there is no need to be worried. You can find the whole program on our YouTube channel right after the live session finishes. Our next master class on OSPE will held on 9th of March, where Professor Titu Mia sir will discuss on ECG OSPE. So, see you all in the next episode. Until then, take care and good night.